Good morning to all of you. आज आपण एक नवीन डिसीज माहिती घेणार आहे. दॅट इज द टायफॉइड. So actually typhoid is a disease that is causing to the intestine. Okay, a small intestine मध्ये त्याचे इफेक्ट होणार आहे. Okay, and it is due to the infection of a organism that is known as a Salmonella typhi. So this is the Salmonella typhi. So it is the infection of the intestine. Infection of intestine. द पॅथोजन इज द आपण नेहमी असं अभ्यास करतो ना पॅथोजन. पॅथोजन इज द साल्मोनेला टायफी. So it is known as a typhoid, Salmonella typhi. And this infection is due to the presence of the antigen. There are two types of the antigen present in this organism. That is the O antigen. So the infection is due to antigen. Antigen, O antigen. So this is one type of the antigen. O antigen is actually a lipopolysaccharide. Sorry, it is a lipopolysaccharide. O antigen is the chemistry that is a lipopolysaccharide. It is made up of the lipopolysaccharide, or it is a lipopolysaccharide antigen. Okay, and it is in short it is known as the lipopolysaccharide, LPS. Antigen is LPS. Present on the, it is actually present on the surface. So it is present on surface coat. Present on coat. It is present on the capsule or present on the coat. And one more present, that is the H antigen. H antigen. It is present on the flagella. On flagella. So these are the two type of the antigen present, and this antigen is responsible for the infection. Okay, so this is the Salmonella typhi. There is an outer coat. This is called outer coat, and this outer coat having number of the flagella. You know, bacteria lack cilia, only flagella is present. Okay, and this outer coat acting as a capsule, so it is known as a capsule, and this capsule containing an antigen that is known as a K antigen, or it is also known as the O antigen. So the O antigen actually present at the inner part of the capsule. So that is the O antigen or cell wall antigen, or it is known as a somatic antigen. Okay, and the flagella also containing antigen that is known as the H antigen. So these antigens are responsible for the infection. Okay, so infection taken place in the intestine. So let us take some of the symptoms. What are the symptoms after affecting this virus? Sorry, this bacteria. Symptoms. One of the symptom is the prolonged fever. Sorry, prolonged fever. Prolonged fever means long lasting fever. म्हणजे अनेक आठवड्यावर थांबणारं fever, त्याला आपण prolonged fever म्हणायचं. सर as high as near about 104 degree Fahrenheit पर्यंत त्याचे टेम्परेचर वाढणार आहे, आणि ते टेम्परेचर लगेच उतरत नाही, ते अनेक दिवस राहते, म्हणून त्याला प्रोलॉंग्ड फीवर असं म्हणलेलं आहे. ओके, हा एक लक्षण आहे. आणि दुसरं एक लक्षण नोसिया. नोसिया म्हणजे मळमळ नाही, नोसिया म्हणजे उलटी होण्यासारखं वाटणे, नोसिया. अँड फेटिग म्हणजे वीकनेस. फेटिग म्हणजे वीकनेस होणार आहे. आणि हेडेक, त्याच्याबरोबर फीवर असेल तर आपल्याला थोडंफार हेडेक पण त्याच्याबरोबर येणार आहे. ओके, सो हा सिम्पटम्स आहे, हे साल्मोनेला मुलं आहे, हे आपल्याला लक्षात येत नाही, आणि आपण ट्रीटमेंट जर वेगळं काहीतरी गेले हे जर सिव्हिअरिटी किंवा इन्फेक्शन वाढत जाणार आहे. ओके, ॲब्डॉमिनल पेन त्याच्याबरोबर दुसरे एक व्हेरी कॉमन सिम्पटम आहे ॲब्डॉमिनल पेन, कारण ते इंटेस्टाईनमध्ये इफेक्ट होतो. ॲब्डॉमिनल पेन येणार आहे, त्याच्यासोबत येणार एक दुसरे एक लक्षण आहे ॲब्डॉमिनल पेन. आणि त्याच्याबरोबर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया. कॉन्स्टिपेशन म्हणजे पोट गच्च होणे. कॉन्स्टिपेशनच्या बरोबर फॉलोड बाय डायरिया म्हणजे लूज मोशन पण नंतर होण्याची शक्यता आहे. डायरिया. ओके सर, कॉमन सिम्पटम्स ऑफ द टायफॉइड. ओके, आणि रोज कलर्ड स्किनमध्ये एक पर्टिक्युलर डॉट अपियर होतो, रॅशस अपियर होतो, आणि हा रॅशस रेड कलरमध्ये, रॅशस म्हणजे फुटकुळे येतो ते स्किनमध्ये, रॅशस रेड ऑन स्किन, हे स्किनमध्ये येतात. इन्फेक्शन पुढे गेले ते रेड कलरचे स्पॉट ते स्किनमध्ये येणार आहे. ओके,
आणि अनोरॉक्सिया, लॉस ऑफ द फिफ्थ सिम्टम्स मी इथे लिहितो. अनोरॉक्सिया, अनोरॉक्सिया मीन्स अनोरॉक्सिया. सॉरी, फिफ्थ सिम्टम अनोरॉक्सिया. सॉरी, हे पण कॉमन त्यामध्ये दिसतात. अनोरॉक्सिया म्हणजे लॉस ऑफ ॲपिटाइट. सॉरी, लॉस ऑफ भूक नसणे, लॉस ऑफ ॲपिटाइट म्हणजे भूक नसणे. हे नेहमी या सिम्टम मध्ये महत्वाचे एक सिम्टम आहे, ते ओळखण्याचे एक सिम्टम आहे अनोरॉक्सिया. सॉरी, आणि इफ नॉट ट्रीटेड, ट्रीटमेंट नाही केलं तर ब्रीथलेसनेस म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होतो. ब्रीथलेसनेस म्हणजे ट्रीटमेंट घेतलं तर ते होणार नाही. ब्रीथलेसनेस, ट्रीटमेंट नाही घेतलं तर ते होणार आहे. ट्रीटमेंट जर घेतलंय ते ब्रीथलेसनेस वगैरे एवढं पुढं जाणार नाही, त्याच्या अगोदर ते क्लिअर होणार आहे. आणि हार्ट बर्न, सॉरी, हार्ट बीट म्हणजे इरेग्युलर हार्ट बीट, हिमरेज, हिमरेज म्हणजे ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, हिमरेज एक्सेट्रा, असं प्रॉब्लेम्स याचे सिम्टम्स या डिसीजमध्ये नेहमी येतात. आता आपण बघायचं त्याचे मोड ऑफ ट्रान्समिशन काय आहे, म्हणजे कसं ते पसरते पुढे. म्हणजे मोड ऑफ ट्रान्समिशन, ऍक्च्युली मोड ऑफ ट्रान्समिशन या कंटामिनेटेड फूड मधूनच त्याचे मोड ऑफ ट्रान्समिशन होणार आहे. फूड कंटामिनेशन, वॉटर आणि फूड कंटामिनेट झाले आणि त्यामधूनच हे डिसीज पसरतात. ओके, तर बघूया आपण मोड ऑफ ट्रान्समिशन. मोड ऑफ ट्रान्समिशन मध्ये शक्यतो कंटामिनेटेड फूड आहे. फूड अँड वॉटर बिकम डिसीज, म्हणजे कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड म्हणजे दूषित झालेले फूड, कंटामिनेटेड फूड अँड वॉटर, त्यातून हे सर्वात जास्त पसरते. ओके, आणि दुसरं एक सांगायचं म्हटलं तर हाऊस फ्लाय इन्सेक्ट आहे. हाऊस फ्लाय हे मोस्ट इम्पॉर्टंट एक एजंट आहे. हाऊस फ्लाय म्हणजे हाऊस फ्लाय काय करणार आहे, ते पोटाचं डिसीज असल्यामुळे, इंटेस्टाईनमध्ये असलेले डिसीज असल्यामुळे हे रोगाणू आहे हे फिसस मधून बाहेर पडणार आहे. आणि ते फिसस मध्ये एखादा हाऊस फ्लाय येऊन बसलाय आणि त्याच्या पायावरती किंवा ते पंगावरती वगैरे हा बॅक्टेरिया ते चिकटते आणि तेच हाऊस फ्लाय एखादा फूड मध्ये येऊन बसले आणि ते फूड कंटामिनेट होणार आहे, किंवा पाऊस पडल्यानंतर ते फिसस नदीमध्ये जाणार आहे किंवा ते विहिरीतले पाणीमध्ये जाणार आहे आणि ते इन्फेक्शन होण्याची शक्यता, म्हणजे कंटामिनेशन असं होतो. सो हाऊस फ्लाय सुद्धा त्यामध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट काम म्हणजे मदत करणार, स्प्रेडिंगसाठी मदत करणार आहे. अँड कॉक्रोच सुद्धा ते काम करतो. कॉक्रोच सुद्धा अनेक फूडमध्ये येऊन बसणार आहे आणि त्याच्या पायावरती वगैरे हा बॅक्टेरिया चिकटणार आहे आणि फिकल मॅटरमध्ये शक्यतो कॉक्रोच जात नाही, म्हणजे हाऊस फ्लायमुळे ते पसरणार आहे. ओके, म्हणजे मेनली जर म्हणलं तर त्याचे मेन कारण म्हणजे पुअर हायजिनिक प्रॅक्टिस आहे. हायजीन म्हणजे स्वच्छता नसल्यामुळे हे डिसीज पसरणार आहे. हायजिनिक आणि पुअर सॅनिटेशन जे स्वच्छता, परिसर स्वच्छ ठेवत नाही, त्यामुळे वगैरे हे डिसीज पसरण्याची शक्यता जास्त आहे. ओके, आता आपण त्याचं डायग्नोसिस कसं करायचं, म्हणजे कसं ओळखायचं डायग्नोसिस. सो व्हॉट इज द डायग्नोसिस मेथड? देयर इज अ मेथड दॅट इज नॉन एज अ वायडल टेस्ट म्हणून एक टेस्ट आहे. वायडल टेस्ट ऍक्च्युली ते अँटीजनचे तपासणी करणार आहे. म्हणजे आपल्या ब्लडमध्ये अँटीजन हे बॅक्टेरिया जर गेला असेल तर ते अँटीजन आपल्या ब्लडमध्ये असणार आहे, हे तपासून बघणार आहे. म्हणजे डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट बघूया आपण. डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट डायग्नोसिस मध्ये एक टेस्ट दॅट टेस्ट इज नॉन एज अ वायडल टेस्ट. हे वायडल टेस्ट वापरून आपण ओळखू शकते, ब्लड तपासून आपण ओळखू शकते हे रोगाणू आपल्या शरीरामध्ये आहे का. ओके, दॅट इज अ टेस्ट. आता त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये कुठल्या प्रकारचे ट्रीटमेंट द्यायचे? टायफॉइड इन्व्हॉल्व सर्जिकल रिमूव्हल ऑफ गॉल ब्लॅडर. गॉल ब्लॅडर रिमूव्हल. गॉल ब्लॅडर रिमूव्हल ऑफ द गॉल ब्लॅडर हे वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. ते जर डिसीज पुढे गेला असेल तर. सॉरी, इन सिव्हिअर केसेस, ओनली इन द सिव्हिअर केस, म्हणजे एकदम पुढे गेले, ट्रीटमेंट नाही घेतले, ते पुढे गेले आणि नंतर ट्रीटमेंट सुरू झाले. सिव्हिअर केसेसमध्ये या गॉल ब्लॅडर रिमूव्ह करावं लागणार आहे. केसेस ओनली इन द सिव्हिअर केसेस. ओके, आणि दुसरे काय अँटीबायोटिक्स. काय अँटीबायोटिक्स आहे, आणि एक अँटीबायोटिक्स आहे
सरी सर्व अँटीबायोटिक्स एकाला चालत नाही. सरी ह्या डिसीजला सॅल्मोनेला पर्टिक्युलर अँटीबायोटिकची गरज आहे. दॅट अँटीबायोटिक्स इज कॉल्ड क्लोरामायसेटिन. इज कॉल्ड क्लोरामायसेटिन. क्लोरामायसेटिन हा एक अँटीबायोटिक त्याला चालतंय. क्लोरामायसेटिन इज व्हेरी हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज. ओके. आणि त्याला वॅक्सिन सुद्धा सध्या अवेलेबल आहे. वॅक्सिन प्रिव्हेन्शन आपण त्याला प्रिव्हेन्शन म्हणतो. आपण आता प्रिव्हेन्शन पॉईंट बघूया. आपण प्रिव्हेन्शन कसं प्रिव्हेंट करायचं. स्वच्छता तरी महत्वाचं आहे प्रिव्हेन्शनमध्ये. परिसर स्वच्छ ठेवणे. सर पब्लिकमध्ये वेस्ट न टाकणे. सर हे करणे वगैरे त्याने पब्लिक आपल्या सभोवती एकदम स्वच्छ ठेवणे, ड्राय ठेवणे. म्हणजे ते गरमाश वगैरे ते येणार नाही. आणि कॉक्रोच वगैरे घरामध्ये असेल तर त्याला नष्ट करणे. सर स्वच्छता पाळल्यानंतर हे सर्वात जास्त हे होतं. म्हणजे ऍक्च्युली सॅनिटायझेशन. आणि त्याला वॅक्सिन पण आहे. काही वॅक्सिन सुद्धा तयार झालेलं आहे. वॅक्सिन जर वेळेवर घेतल्या टायफॉइड येणार नाही. वॅक्सिन्स त्यामध्ये असलेले वॅक्सिन्स 2 टाईप वॅक्सिन आहे. एक TY21A 21A हा एक डिसीज आहे. TY वॅक्सिन. दुसरे एक वॅक्सिन आहे टायफॉइड अँड दिस इज इंजेक्टेबल. सॉरी ऑरल. हा ऑरल वॅक्सिन आहे. हा ऑरल वॅक्सिन. असं इंजेक्टेबल वॅक्सिन एक आहे. दॅट इज टायफिम 4. टायफिम 4 6 टायफिम 6 म्हणून वॅक्सिन. हा इंजेक्टेबल वॅक्सिन आहे. इंजेक्शन करायचं वॅक्सिन आहे. इंजेक्टेबल. सर ओके. दिस आर द अँड त्याच्याबरोबर अजून एक वॅक्सिन दॅट इज टायफरॅक्सिन म्हणून एक वॅक्सिन आहे. टायफरॅक्सिन. टायफरॅक्सिन हा वॅक्सिन जर वापरलाय हे डिसीज येणार नाही. सो दॅट इज द टायफॉइड डिसीज. आता आपण दुसरे एक डिसीज संदर्भात एक्सप्लेन करूया. दॅट इज द निमोनिया. ओके. निमोनिया डिसीज नेहमी आपण ऐकतात ते निमोनिया म्हणजे काय आहे वगैरे. निमोनिया. सो नेक्स्ट डिसीज इज द निमोनिया. निमोनिया इट अफेक्टिंग द लंग. ते लंग्सला एफेक्ट होणारे डिसीज आहे. सर एनिथिंग कॅन बी कोसिंग द निमोनिया. निमोनिया जे लंग डॅमेज झालं, डॅमेज ऑफ द लंग दॅट इज कोसिंग द निमोनिया. सर एखादं पॉइझनमुळे ते निमोनिया होतो. पॉइझन. आणि एखादं बॅक्टेरियामुळे सुद्धा हे निमोनिया होतात. बॅक्टेरियाचे इन्फेक्शन जर झालं तरी सुद्धा निमोनिया होणार आहे. आणि ऍक्च्युली इट अफेक्टिंग द आल्विओले. आपल्या लंग्समध्ये आल्विओले ते युनिट आहे. त्याला आपण आल्विओले म्हणतात. प्लुरल आहे. ते आल्विओले ते इफेक्ट होणार आहे. व्हरायटी अनेक डिफरंट टाईप पॅथोजन्स त्याला इफेक्ट होतो. म्हणजे बॅक्टेरिया आहे तिथं व्हायरस पण असतात. व्हायरस काही व्हायरसमुळे सुद्धा हा इन्फ्लुएन्झा हे निमोनिया होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल व्हायरस म्हटलं तर इन्फ्लुएन्झा व्हायरस हा एक निमोनिया तयार करतो. इन्फ्लुएन्झा व्हायरस सुद्धा आपण ट्रीटमेंट नाही केले. इन्फ्लुएन्झा व्हायरस कोसिंग द डिसीज. ओके. आणि अडिनो व्हायरस म्हणून दुसरे एक व्हायरस आहे. अडिनो व्हायरस म्हणजे सर्दीवर तयार करणारे ते व्हायरसमध्ये जे आहे अडिनो व्हायरस. या अडिनो व्हायरसमुळे सुद्धा हे निमोनिया होतात. पॅरा इन्फ्लुएन्झा व्हायरस म्हणून दुसरे एक व्हायरस आहे. पॅरा इन्फ्लुएन्झा व्हायरस. सर हे सर्व व्हायरस लंग्सला आल्विओलाला इफेक्ट होतो. इन्फ्लुएन्झा व्हायरस. सर त्याच्यामुळे पण निमोनिया होतात. आणि रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल व्हायरस म्हणून दुसरे एक आहे. रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल RSV म्हणतो याला. रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल व्हायरस. रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल व्हायरस. या व्हायरसमुळे सुद्धा हे डिसीज होण्याची शक्यता आहे. सिन्सिशियल व्हायरस हे नेहमी व्हायरल इन्फेक्शनमुळे होतो. आणि बॅक्टेरिया काही हे व्हायरस झालंय. आता काही बॅक्टेरिया म्हटलं तर बॅक्टेरिया सुद्धा निमोनिया तयार करण्याला सर्वात जास्त कारण आहे. त्यातलं काही बॅक्टेरिया स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया म्हणून बॅक्टेरिया आहे. स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया हे आपण मॉलिक्युलर डीएनएचं जेनेटिक मटेरियल त्यामध्ये बॅक्टेरियाचं नाव घेतलेलं आहे. निमोनिया. स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया एक बॅक्टेरिया आहे. और फंगल पैथोजन फंगल पैथोजन सुद्धा जे लंग्सला इफेक्ट होतो ते सर्व निमोनियाला कारण आहे. फंगस पॅथोजन्स. सर ते फंगस पॅथोजनला एक एक्झाम्पल सांगितलं असेल तर निमोसिस्टिस जिरोविसी म्हणून एक आहे. निमोसिस्टिस.
निमोसिस्टिस जीनस नेम आणि जिरोवेसी म्हणून जिरोवेसी शरी हा एक फंगल पॅथोजन आहे, त्यामुळे पण होणार आहे. निमोसिस्टिस कार्नी म्हणून दुसरं एक आहे, निमोसिस्टिस कार्नी. हे दुसरं एक फंगल पॅथोजन आहे. ओके, निमोनिया कॅन बी क्लोज्ड कॅन ऑल्सो बी कॉस्ड बाय केमिकल्स. काही केमिकल्स मी सांगितलं, काही केमिकल मुळे सुद्धा, इनऑर्गॅनिक केमिकल मुळे सुद्धा, केमिकल्स ऑल्सो कॉसिंग निमोनिया. म्हणजे निमोनियानं ऑल्सो कॉस निमोनिया, म्हणजे लंग्सला त्रास करणारे जे आहे त्याच्यामुळे ते निमोनिया होतो, कॉस निमोनिया, ऑल्सो कॉस निमोनिया. त्याला ऑर्गॅनिझम पाहिजे असं काही नाही. एखादं डस्ट पार्टिकल जर आत गेले, पॉलन ग्रेन्स जर आत गेले तरी सुद्धा निमोनिया होतो. म्हणजे निमोनियाला अनेक कारण आहे. त्याचे कारण शोधायला गेले, सर्व जे लंग्सला जे इफेक्ट होतो ते केमिकल असेल किंवा बॅक्टेरिया असेल किंवा एखादं व्हायरस असेल, फंगस असेल, प्रोटोसोव असेल किंवा एखादं पार्टिकल असेल, डस्ट पार्टिकल असेल, पॉलन ग्रेन्स असेल, हे सर्व हे निमोनियाला कारण आहे. जे लंग्सला त्रास झाले तिथे निमोनियाची सुरुवात होतो. दॅट इज निमोनिया पॅथोजन्स मध्ये आपण सांगायचं म्हटलं तर. ओके, आता आपण त्याच्या सिम्पटम्स बघूया, सायन्स अँड सिम्पटम्स. हे रोगाणू किंवा निमोनिया झाल्यानंतर त्या पेशंटमध्ये दिसणारं काही रोगलक्षण काय आहे, सिम्पटम्स काय आहे. कॉमन सिम्पटम्स आपण सांगू शकतो, रेस्पिरेशनला त्रास होतो, तेच महत्वाचे सिम्पटम असणार आहे. निमोनिया झाल्यानंतर श्वास घेता येत नाही, श्वास घेतलेलं ते सोडता येत नाही, सोडायला वेळ लागतो. म्हणजे एक्सपिरेशन इन्स्पिरेशन मध्ये ते सर्वात इफेक्ट होतो. म्हणजे सायन्स अँड सिम्पटम्स बघूया. सायन्स अँड सिम्पटम्स. त्यातले नंबर 1 कफ येणार जे आहे, खोकला. लंग्सला त्रास झाले ते खोकला येणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये कफ विथ येलो स्फोट, म्हणजे ते कफ बाहेर पडतंय ना, ते येलो कलर मध्ये असणार आहे, येलो स्फोट. कफला आपण जनरली मराठी म्हणून म्हणतो, ते इंग्लिशमध्ये त्याला स्फोटम म्हणायचं, स्फोटम. ओके, आणि ग्रीनिश येलो स्फोटम ऑर ग्रीनिश त्याला फेलम असं पण म्हणतो. ग्रीनिश फेलम, ते स्फोटमला वापरणार दुसरा शब्द आहे फेलम. ओके, आता दुसरे एक सिम्पटम्स हाई फीवर. फीवर नियर अबाउट 100च्या आसपास फीवर येणे, हाई फीवर हा एक लक्षण आहे. आणि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, म्हणजे डिस्पेनिया. डिस्पेनिया म्हणजे ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, त्याला आपण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ म्हणतो, म्हणजे दाब लागल्यासारखं वाटतं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. तर दुसरे काही सिम्पटम्स आहे, चेस्ट पेन येतात. चेस्ट रिजन मध्ये ज्या ठिकाणी आपले लंग्स असते तिथे चेस्ट पेन आपल्याला जाणवणार आहे, चेस्ट पेन. आणि डीप कफिंग वगैरे तिथे, त्याच्याबरोबर ऑलरेडी आपण सांगितलं कफिंग. लॉस ऑफ ॲपिटाईट, म्हणजे भूक नसणं, लॉस ऑफ ॲपिटाईट, लॉस ऑफ ॲपिटाईट. आणि त्याच्याबरोबर काय असतं, भूक नसेल तर फूड येणार नाही, त्यामुळे आपल्याला वीकनेस वाटतं, म्हणजे फेटीग. आणि हेडेक, तिथं पण येणार आहे हेडेक. ओके, आणि त्याच्याबरोबर वॉमिटिंग होण्याची शक्यता आहे, उलटी होण्याची शक्यता आहे. वॉमिटिंग मायनर सिम्पटम्स आहे. जॉईंट पेन सुद्धा काही वेळा येतात, जॉईंट पेन इतके सिव्हिअर नसते, पण स्लाइट जॉईंट पेन. मसिल एक, बॉडी पूर्णपणे दुखते, मसिल एक म्हणजे पेन. सो दॅट इज द सायन्स अँड सिम्पटम्स. आता आपण बघायचं त्याचं मोड ऑफ ट्रान्समिशन, कसं हे ट्रान्समिट होतं एका व्यक्तीमधून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये, ट्रान्समिशन कसं होणार आहे. फिजिकल डॅमेज असेल तर ते ट्रान्समिशन होणार नाही, एखादा बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस मुळे असेल तर ते ट्रान्समिट होणार आहे. ओके, आता पॉलन ग्रेन्स मुळे किंवा डस्ट पार्टिकल आत गेले आणि त्यामुळे जर निमोनिया होत असेल तर ते काय पसरत नाही. पण एखाद्या बॅक्टेरियामुळे निमोनिया झाले, हे निमोनिया पसरण्याची शक्यता आहे. एखादा व्हायरस मुळे असेल तर तरी सुद्धा हे डिसीज पसरतात. बाकीचे कारण जर असेल तर, रोगाणूमुळे नसेल तर ते पसरण्याची शक्यता कमी आहे. सर, आता बघूया आपण ते मोड ऑफ ट्रान्समिशन कसं आहे. एक पेशंट मधून, एक रोगीपासून हे नॉर्मल माणसामध्ये कसं पसरतंय, मोड ऑफ ट्रान्समिशन.
ते डायरेक्ट पर्सन्स टू पर्सन कॉन्टॅक्ट आहे. डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन म्हणजे ते रोगी बरोबर असलेल्या त्याला मदत करणारे जे आहे पर्सन व्यक्ती आहे त्यामध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होतो. डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टॅक्ट मुळे हे डिसीज जास्त पसरतात. म्हणजे एखादं फूड कंटॅमिनेशन किंवा असं काही आपण त्याला सांगायचं नाही. ओके. अँड वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. सर दुसरं एक आहे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन म्हणजे आपण बोलत असताना पेशंट बरोबर जर बोलत असेल तर ते पेशंटच्या तोंडातून बाहेर पडणाऱ्या थुंकी त्याला आपण ड्रॉपलेट म्हणतो. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हे दुसरे एक कारण आहे. त्याच्याबरोबर आपण बोलत असताना मास्क वगैरे वापरणे हा एक महत्वाचा आहे. शेअर्ड क्लोथ आणि त्याच्याबरोबर ते पेशंट वापरलेलं क्लोथ शेअरिंग क्लोथ अँड युटेन्सिल्स. क्लोथ अँड युटेन्सिल म्हणजे घरात वापरणारे काही भांडी बिंडीवर असेल तर युटेन्सिल्स शेअरिंग. हे शेअरिंग करत असेल तर हे रोगाणू पसरण्याची शक्यता जास्त आहे. आता डायग्नोसिस कसं करायचं, हे डिसीज आहे की नाही हे तपासून कसं बघायचं. डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस म्हणजे त्याचे स्फोटम आहे ते कफ ते तपासून बघणे. डायग्नोसिस म्हणजे स्फोटन तपासून बघणे. बॅक्टेरियल निमोनिया ट्रीटमेंट. ॲक्च्युली पॅथोजन डिपेंडिंग ऑन द डिसीज ॲक्च्युली स्फोटन तपासून बघणे. स्फोटम म्हणजे त्याचं कफ बाहेर पडलेलं आहे. एक्झामिनेशन स्फोटम एक्झामिनेशन त्यामध्ये बॅक्टेरिया असेल तर ते बॅक्टेरिया दाखवणार आहे. व्हायरस असेल तर व्हायरस दाखवणार आहे. आणि जर बॅक्टेरिया ट्रीटमेंट त्यानंतर ट्रीटमेंट योग्य ट्रीटमेंट आपण डॉक्टर सांगणार अमुक ट्रीटमेंट करा. ट्रीटमेंटमध्ये जर बॅक्टेरिया असेल तर ट्रीटमेंट वेगळा असणार आहे आणि व्हायरस असेल तर ट्रीटमेंट वेगळं असणार आहे. बॅक्टेरिया निमोनिया अँटीबायोटिक्स. बॅक्टेरिया असेल तर आपण अँटीबायोटिक्स देऊ शकते. व्हायरसला अँटीबायोटिक्स बसत नाही. अँटीबायोटिक्स लाईक कुठलं अँटीबायोटिक्स बेन्झाईल पेन्सिलिन म्हणून एक अँटीबायोटिक्स आहे. बेन्झाईल नॉर्मल चालत नाही. बेन्झाईल पेन्सिलिन हा एक अँटीबायोटिक्स याच्यासाठी योग्य आहे. आणि दुसरे काय अँपिसिलिन म्हणून दुसरे एक अँटीबायोटिक्स आहे. अँपिसिलिन अँटीबायोटिक्स याला चालतंय. आणि क्लोरामफेनिकोल म्हणून दुसरे एक आहे. क्लोरामफेनिकोल सध्या असं अँटीबायोटिक्स या ट्रीटमेंटला योग्य पद्धतीने दिले आणि ते डिसीज अगदी आराम बरं होऊ शकतात. आणि आपण ते पॅथोजनच्या काही पुस्तकामध्ये काही डायग्राम्स दिलेला आहे. स्ट्रेप्टोकोकस आपल्याला माहिती आहे ते स्फेरिकल बॅक्टेरिया आहे म्हणून त्याला स्ट्रेप्टोकोकस म्हणतो. सर आणि दुसरे एक ॲडिनो व्हायरस म्हणजे थोडा पॉलीहेड्रल व्हायरस आहे. ॲडिनो व्हायरस सर असं ते व्हायरस असणार आहे. ॲडिनो व्हायरस त्याला स्पाईक पण दिसतं इथं. कोरोना व्हायरसमध्ये जे स्पाईक आहे ना असं स्पाईक त्याला पण दिसतं. स्पाईकमध्ये अँटीजन असणार आहे. दॅट इज हेल्पिंग फॉर द इन्फेक्शन ते मदत करणार आहे. सो दॅट इज द ॲडिनो व्हायरस आहे. आणि आस्परगिलस वगैरे ते पुस्तकामध्ये काही डायग्राम्स दिलेले ते दॅट इज नॉट मच इम्पॉर्टंट. आता हे डिसीज आपण कसं प्रिव्हेंट करायचं. हे डिसीज प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण काय करायचं. येऊ नये. एकदा येऊन ट्रीटमेंट घेण्याऐवजी प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर असं ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जे आप्तवाक्य आहे. बरोबर की नाही. आता कसं प्रिव्हेन्शन करायचं ते डिसीज ते कसं पसरतंय व्यक्तीच्या कॉन्टॅक्टमुळे पसरते. म्हणजे आपण काय करायचं डायग्नोसिस झाल्यानंतर ते व्यक्तीबरोबर एकदम क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये आपण राहायचं नाही. जर असेल तर मास्क किंवा काय तर वापरून प्रिकॉशन घेऊन त्या व्यक्तीच्या बरोबर आपण जास्तीत जास्त त्याला ट्रीटमेंट करण्यासाठी असेल किंवा त्याला फूड देण्यासाठी असेल आपण अशा पद्धतीनं जर ते पेशंट बरोबर जर वागले लई काही अडचण आपल्याला होणार नाही. ते डिसीज पसरणार नाही. ओके. आता बघूया आपण दॅट इज द प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. हाऊ टू प्रिव्हेंट अँड हाऊ टू कंट्रोल द डिसीज. ते स्प्रेडिंग होऊ नये म्हणून त्यामध्ये एक वॅक्सिनेशन आहे. वॅक्सिनेशन योग्य वेळी वॅक्सिनेशन घेणे म्हणजे हा डिसीज येण्याची शक्यता कमी म्हणजे बॅक्टेरिया आणि व्हायरसमुळे येण्याचे कमी आहे. प्रिव्हेन्शन चिल्ड्रन अँड अडल्ट. ओके. आणि दुसरं एक वॅक्सिन अगेन्स्ट हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झा. सर मग कारण
हे हिमोफिलस बॅक्टेरिया ना ते हिमोफिलिया आपल्याला ऍक्च्युली इन्फ्लुएन्झा तयार होतो. ते इन्फ्लुएन्झा जर झाले ते पुढे गेले तर निमोनिया होणार. त्यामुळे ते आपण वॅक्सिन घेणार ते निमोनियाचे वॅक्सिन घेत नाही, इन्फ्लुएन्झाचे वॅक्सिन घ्यायचे. वॅक्सिन अगेन्स्ट हिमोफिलिया इन्फ्लुएन्झा. जे फ्लू म्हणून रोग आहे ते तयार करणारे जे रोगाणू आपल्या शरीरामध्ये आले आपल्याला निमोनिया पण होतं. म्हणजे हे येऊ नये, इन्फ्लुएन्झा येऊ नये म्हणजे निमोनिया होणार नाही. त्यामुळे ते अगेन्स्ट इन्फ्लुएन्झा हिमोफिलिया इन्फ्लुएन्झाचं वॅक्सिन घ्यायचं. तसेच स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया हे निमोनिया तयार करणार आहे. त्यामुळे डायरेक्ट स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया अगेन्स्ट हे डिसीज होऊ नये म्हणून वॅक्सिन घेणे. ओके, ऑल दिस आर दी सम ऑफ दी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स. सो दॅट इज द निमोनिया. आपण आता पुढचं एक डिसीज दॅट इज अ कॉमन कोल्ड या संदर्भात बघूया आपण. कॉमन कोल्ड. ओके, कॉमन कोल्ड हे काही जास्त एक्सप्लेन करायची गरज नाही आपल्याला. कॉमन कोल्ड नेहमी येतात सध्या वर्षातून 3-4 वेळा. कॉमन कोल्ड जे सर्दी म्हणतो आपण, कॉमनली काय म्हणायचं सर्दी म्हणतो आपण. हा व्हायरल इन्फेक्शन आहे, फर्स्ट लक्षात ठेवायचं. इट इज कॉसिंग द व्हायरल इन्फेक्शन. फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ व्हायरल इन्फेक्शन, नॉट अ बॅक्टेरिया. इट इज अ व्हायरल इन्फेक्शन. ओके, ते व्हायरस ऍक्च्युली दिस इज अ डिसीज. व्हायरल इन्फेक्शन ऍक्च्युली रायनायटिस. इट इज कॉसिंग द डिसीज रायनायटिस. रायनायटिस म्हणजे आपल्या नाकाच्या आता सेप्टम आहे ते सेप्टम इन्फ्लमेशन होतो, त्याला म्हणायचं रायनायटिस. सो कॉमन कोल्ड ऑल्सो नोन एज ए रायनायटिस. इट इज ऑल्सो नोन एज ए नॅसोफॅरिंजायटिस. नॅसो त्याला दिलेलं दुसरं नाव आहे फॅरिंजायटिस. कॉमन कोल्डला आणखीन अनेक नाव आहे. नॅसोफॅरिंजायटिस, व्हायरल रायनोफॅरिंजायटिस, दुसरं नाव रायनायटिस आहे ना म्हणून त्याला रायनोफॅरिंजायटिस. हे सगळं अल्टरनेटिव्ह नेम आहे फॅरिंजायटिस. हे सर्व काय आहे, हे सर्व कॉमन कोल्ड आहे. त्याला कोरायसा पण म्हणतात. सध्या अक्यूट कोरायसा असं पण त्याला नाव दिलेलं आहे, कोरायसा. ऑर इट इज कॉल्ड कोल्ड. कॉमन कोल्ड कोल्ड झाले असं पण म्हणतात. सो दिस आर द सम ऑफ द अल्टरनेटिव्ह नेम. सध्या इट इज कॉसिंग. आता पॅथोजन काय, पॅथोजन त्याचं पॅथोजन एक व्हायरस आहे. सो विच व्हायरस कॉसिंग दिस डिसीज. इट इज नॉन एज ए रायनो व्हायरस. रायनायटिस तयार करतो म्हणून त्याला रायनो व्हायरस म्हटलेलं आहे, रायनो व्हायरस. ओके, आणि कोरोना व्हायरस आता सध्या प्रचलित असलेले कोरोना व्हायरस सुद्धा कॉमन कोल्ड तयार करतो, कोरोना व्हायरस. ओके, सो दॅट इज त्याच्या पॅथोजन. आता आपण त्याच्या सायन्स अँड सिम्पटम्स बघायचे. सायन्स अँड सिम्पटम्स सांगायची गरज नाही, सर्वांना हे कॉमन कोल्डचे अनुभवलेले आहे. त्यामुळे आपण सांगू शकते, काही नाही अभ्यास केले तरी सुद्धा आपण लिहू शकते सायन्स अँड सिम्पटम्स काय आहे. सध्या एक म्हणजे कफ. त्याच्याबरोबर कफ हे कॉमनली येणारं एक डिसीज आहे. आणि घसा बिघडणे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये सोर थ्रोट म्हणतो. सोर थ्रोट, घसा बिघडणे, सोर थ्रोट. ओके, रनिंग नोस, नाक गळणे, रनिंग नोस अँड फिवर. त्याच्याबरोबर माइल्ड फिवर, 104 वगैरे काय नसणार आहे, माइल्ड फिवर पण असतात. ओके, तेवढं टेम्परेचर वाढले. आणि नाक गच्च होणं त्याला आपण नॅसल कंजेशन म्हणायचं. नॅसल कंजेशन, नाक गच्च होणं म्हणजे पॅक होणं, नॅसल कंजेशन. आणि सारखं शिंक येणे म्हणजे ते स्नीसिंग त्यामध्ये कॉमन येतात. सर, आणि कंजंक्टिव्हायटिस येण्याची शक्यता आहे. म्हणजे डोळे येणे म्हणतो ना आपण, मराठीमध्ये डोळे येणे म्हणतो आपण. कंजंक्टिव्हायटिस, डोळेचं आउटर कव्हरिंग आहे ना कंजंक्टिव्हा, त्याच्यामध्ये इन्फ्लमेशन कंजंक्टिव्हायटिस. ओके, हा एखाद्या केसमध्ये आलं असेल पण नेहमी असं प्रत्येक केसमध्ये कंजंक्टिव्हायटिस येईल असं काही नाही. मसल रॅशस, फेटिग. फेटिग तरी असणार आहे, वीकनेस. व्हायरल इन्फेक्शन आहे त्यामुळे वीकनेस नेहमी होतो. आणि हेडेक त्याच्याबरोबर आपण अनुभवलेलं आहे. आपण जे अनुभवलं तेच लिहायचं. हेडेक, शिवरिंग काही वेळा होतो, शिवरिंग, अंग कापणे म्हणजे शिवरिंग. आणि लॉस ऑफ ॲपिटाईट, टेस्ट थोडा लॉस होतो, लॉस ऑफ ॲपिटाईट. हे सर्व आपण अनुभवलेलं आहे, तेच आपण ते परीक्षेमध्ये लिहायचं. पॅथोजन दॅट इज सायन्स अँड सिम्पटम्स. आता हे डिसीज कसं प्रिव्हेंट करायचं. प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे स्वच्छता पाळायचं. सर, बाहेरून आपण परत आल्यानंतर त्याचे हात धुणे वगैरे आहे नेहमी. आपण आता सध्या ते कोरोनाला काय करतो आपण तेच करायचं. प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोलमध्ये स्टेईंग अवे
अवे फ्रॉम द पेशंट. जर एखादा पेशंट असेल तर स्टे अवे फ्रॉम पेशंट. अवे फ्रॉम पेशंट, पेशंट मधून लांब राहणे आपण, पेशंट्स. ओके, सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड. आणि दुसरं वॉशिंग हँड, हे सांगायची सुद्धा गरज नाही. वॉशिंग हँड्स विथ सोप वॉटर, वॉटरनं हात धुवून घेणे, व्यवस्थित धुवून घेणे. आणि हँडकर्चीफ टू कव्हर द नोस, म्हणजे मास्क वापरणं. आपण शॉर्टमध्ये मास्क, यूज मास्क, त्यामुळे ते बोलत असताना ते थुंकी आपल्या नाकामध्ये किंवा हातामध्ये पसरत नाही. अल्कोहोल बेस्ड सॅनिटायझर आता सध्या कॉमन शब्द झालेला आहे, सॅनिटायझर वापरणे. 70% अल्कोहोल असलेले सॅनिटायझर वापरणे. 70%, मोर दॅन 70%, मोर दॅन 70% अल्कोहोल असलेले सॅनिटायझरचा वापर करणे. सो दिस आर द सम ऑफ द प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. ओके, आता एक दुसरे एक डिसीज बघूया आपण, दॅट इज ए रिंग वर्म, और इट इज कॉल्ड डर्माटोफाइट. रिंग वर्म, or it is called dermatophyte. फर्स्ट पॉइंट लक्षात ठेवायचं, इट इज नॉट ड्यू टू द वर्म. इथं वर्म शब्द आहे, पण इट इज नॉट ड्यू टू द वर्म. सॉरी, इट इज ड्यू टू द फंगस. हे फंगल पॅथोजन आहे, त्याचे पॅथोजन एक फंगस आहे. फंगसमुळे होणारे एक डिसीज आहे. इट इज नॉट ड्यू टू द नेमॅटोड. ते फंगसचं नाव आहे ट्रायकोफायटॉन. सर फंगसचं नाव ट्रायकोफायटॉन. एक फंगस. दुसरे फंगस मायक्रोस्पोर. या फंगस मुळे हे डिसीज येतं. आणि दिस डिसीज अफेक्टेड ऑन स्किन. हे स्किन मध्ये इफेक्ट होतो. त्याचे इफेक्ट होणार आहे स्किन मध्ये. आणि काही वेळा ते स्किन मध्ये असलेले पार्ट हेअर मध्ये सुद्धा त्याचे इफेक्ट होणार आहे. सॉरी, अँड नेल्स मध्ये सुद्धा इफेक्ट होतो. नेल्स, ज्या नखामध्ये सुद्धा ते इफेक्ट होतं. आणि ज्या ठिकाणी ते इफेक्ट झालेलं आहे, सपोज असं ते हात असेल तर तिथं रिंग सारखं मार्किंग येतो. असं रिंग सारखं येतो, खाजवतं ते भरपूर. सर असं, आणि दिस इज द रिंग. इथं हा फंगस भरपूर आहे. ते फंगस आपल्या कॅरॅटिन, स्किनमध्ये कॅरॅटिन असतं, ते कॅरॅटिन खायला लागले. सर ते कॅरॅटिन खातात. सर त्यामुळे ते डिसीज आहेत. आणि साइन्स अँड सिम्टम्स बघूया आपण. साइन्स अँड सिम्टम्स. आता मी सांगितलं ते स्किनमध्ये आहे, रॅशस, वर्तुळाकारमध्ये असं रॅशस येणारा, रेड कलर असणार आहे, आणि ते खाजवतो भरपूर. दॅट इज अ साइन्स अँड सिम्टम्स. आता बघूया आपण पुस्तकामध्ये दिलेले एक पॉईंट, दॅट इज अ इन्फेक्टेड स्किन. ज्या ठिकाणी ते इन्फेक्शन झालेलं आहे, ते स्किन एनलार्ज, स्किनचे थिकनेस वाढणार आहे. स्किन एनलार्ज, तिथं जे इफेक्ट झालेलं आहे ते स्किन एनलार्ज होणार आहे, एनलार्ज स्किन. आणि तिथं रेड रिंग येतो, रेड लाल कलरमध्ये असं एक वर्तुळाकारमध्ये किंवा रिंग येणार आहे. कोस्ड बाय द रिंग वर्म. इथं रिंग वर्म आहे. इथं जे आहे ते रेड कलरमध्ये, हा रेड कलरमध्ये म्हणलं तर तिथं वर्म आहे. कुठले वर्म म्हणजे फंगस आहे. ते फंगस मुळे इथं रेड कलर असं येणार आहे. रेड कलरचं पॅचेस किंवा रिंग येत. ओके, हा त्यातून ओळखायचं ते रिंग वर्म आहे म्हणून. सर तसं दुसरं एक ड्राय स्केली लिशन. ड्राय अँड स्केली लिशन. स्केली लिशन म्हणजे काय आहे? स्केली लिशन म्हणजे पाणी सुटणार आहे. सर ह्या ठिकाणी ते रिंगवर्म आहे, तिथं पाणी सुटणार आहे आणि ते ड्राय होतं. आणि स्केली म्हटलं तर मासाच्या अंगावरती स्केल असतं, असं ते तुटून पडणार आहे. सर मध्ये स्केली लिशन म्हणतो. अनेक पार्टमध्ये, स्किनमध्ये सर्वात जास्त ते स्किनमध्ये दिसतंय. सध्या, आणि तिथे इचिंग होणार आहे. सध्या, आणि लिशन होणारच आहे. आणि इचिंग म्हणजे काय? खाजवणे, इचिंग. सध्या ती सिव्हिअर इचिंग होणार आहे तिथे. हा एक. आणि सपोज हे नेलमध्ये इफेक्ट झाले आहे, नेलमध्ये. सर इफ नेलमध्ये इफेक्ट झाले तर आपण ओनिकोमायकोसिस म्हणायचं. ओनिकोमायकोसिस कधी म्हणायचं? नेल्स, नखाला जर इफेक्ट झालाय, ओनिकोमायकोसिस हा शब्द वापरतो आपण, ओनिकोमायकोसिस. नेल्स बिकम थिक, नेल थिक होणार आहे. आणि डिस्कलर आणि डिस्फिगरमेंट, म्हणजे नेलचं कलर आहे ना, कलर बदलणार आहे. कलर विल चेंज. आपले बघितलं असं काही वेळा ते व्हाईट कलरमध्ये येतो, कलर चेंज. ओके, हा डिसीजमध्ये नेहमी दिसणारे एक लक्षण आहे, म्हणजे नेलमध्ये इफेक्ट असेल तर. आणि दुसरं एक ॲथलेट फोटो म्हणून एक रोग आहे, ॲथलेट फोटो.
अथलेट फूट म्हणजे काय आहे? अथलेट फूट म्हणजे फंगल इन्फेक्शन युजली बिगिन्स इन द बिग टो. आपले टो असतं ना, ते टो, बिग टो, नंतर दुसरं, तिसरं, चौथा आणि पाचवं फिंगर, असं असं फिंगर असतं ना ते पायावरती. या बिग फिंगरच्या खालच्या बाजूला ना हे दोन्ही जोडते त्या पॉइंटवरती. सॉरी, दोन फिंगर तिथं जोडतो, तिथं जखम येणं म्हणजे हे इन्फेक्शन होणं, त्यामुळे ते चालता येत नाही. सो चालायला आपल्याला त्रास होतो, म्हणून त्याला अथलेट फूट असं म्हणतात. ओके, सो दॅट इज द सायन्स अँड सिम्पटम्स. आता आपण बघायचं आहे मोड ऑफ ट्रान्समिशन कसं आहे, हे डिसीज कसं पसरतं. मोड ऑफ ट्रान्समिशन, नक्की हे मोड ऑफ ट्रान्समिशन क्लोज कॉन्टॅक्टमुळे होणार आहे. ते पेशंट बरोबर आपण जर कॉन्टॅक्टमध्ये राहिले, ते त्याचे स्पोर्स किंवा ते फंगस आपल्या स्किनमध्ये पडणार आहे आणि तिथे ते डिसीज होतं. म्हणजे क्लोज कॉन्टॅक्टच त्याचे मेन कारण आहे. ओके, सो नाऊ यू कॅन स्टडी मोड ऑफ ट्रान्समिशन. ट्रान्समिशन, मोड ऑफ ट्रान्समिशन. ओके, मोड ऑफ ट्रान्समिशन, फर्स्ट पॉइंट मी लिहितो कॉन्टॅक्ट विथ पेशंट. सो कॉन्टॅक्ट विथ पेशंट आहे. आणि दुसरं म्हणजे युझिंग मटेरियल्स युज्ड बाय पेशंट आहे. युझिंग मटेरियल्स युज्ड बाय पेशंट. फॉर एक्झाम्पल कंगवा, युटेन्सिल्स पेशंट्स, युटेन्सिल्स किंवा एखादं क्लोथ हे वगैरे ते वापरलंय, डिसीज पसरतं. म्हणजे शॉर्टमध्ये क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ पेशंटमुळे हा डिसीज पसरतंय. नसेल तर हे डिसीज पसरत नाही. आता डायग्नोसिस, कसं डायग्नोसिस करायचं म्हणजे ओळखायचं कसं, हा रिंगवर्म आहे. डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट, त्याला काहीतरी औषध आहे का, ट्रीटमेंट म्हणजे डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. डायग्नोसिसमध्ये फिजिकल एक्झामिनेशन, सगळं फिजिकल एक्झामिनेशन म्हणजे स्किन आहे ते स्किन काढायचं आहे आणि ते स्किनमध्ये तपासून बघायचं, फिजिकल एक्झामिनेशन. सो स्किन बघायचं आहे अँड युसिंग ड्रग, फिजिकल एक्झामिनेशन. आणि काही ड्रग त्यासाठी ठरलेला आहे. त्या ड्रगमध्ये निस्टॅटिन म्हणून एक ड्रग आहे. निस्टॅटिन एक मलम आहे, निस्टॅटिन. आणि फ्लोकोनोझोल म्हणून दुसरं एक आहे, फ्लोकोनो, FLUCO, फ्लोकोनोझोल. हे सगळं मलम असणार आहे. आणि इंट्राकोनझोल असं एक आहे, इट्राकोनोझोल एक्सेट्रा. सॉरी, हे मेडिसिन जर आपण लावले त्याची तीव्रता कमी होतो आणि ते डिसीज जास्त स्प्रेडिंग होणार नाही. ओके, आता त्याचे प्रिव्हेन्शन कसं प्रिव्हेंट करायचं. प्रिव्हेन्शन, हाऊ टू प्रिव्हेंट अ डिसीज. सो अवॉइड क्लोज कॉन्टॅक्ट, आपल्याला माहिती आहे कॉन्टॅक्टमुळे पसरते. सो अवॉइड क्लोज कॉन्टॅक्ट. पेशंट बरोबर जास्त कॉन्टॅक्टमध्ये राहायचं नाही. अवॉइड क्लोज कॉन्टॅक्ट. आणि नॉट शेअरिंग क्लोथ, नॉट शेअरिंग ते वापरलेले जे मटेरियल्स आहे, क्लॉथ असेल किंवा काहीतरी कंगो असेल किंवा काय असेल, ते आपण शेअर करायचं नाही, नॉट शेअर. ओके, आणि थर्ड म्हणजे वॉश क्लोथ्स इन हॉट वॉटर. वॉश क्लोथ, त्यांनी वापरलेले क्लोथ्स इन हॉट वॉटर, गरम पाण्यामध्ये ते वॉश करायचे, हॉट वॉटर. त्यामुळे ते मरणार आहे, ते बॅक्टेरिया वगैरे मरणार आहे. आणि यूज फंजिसिडल सोप. काही सोप बाजारमध्ये अवेलेबल आहे, ते बॅक्टेरियासिडल असते, पण फंजिसिडल सोप, फंगसला मारणारे सोप सुद्धा, फंजिसिडल सोप हे बाजारमध्ये अवेलेबल आहे. फंजिसिडल सोप वापरणे. सो दिस आर द सम ऑफ द प्रिव्हेन्शन मेथड. आता एक डिसीज, एक शॉर्ट डिसीज, दॅट इज द डेंग्यू. हे आपण बघूया. नेहमी आपण आता डेंग्यूचे सीझन आहे, डेंग्यू. ओके, सो नेक्स्ट डिसीज इज द डेंग्यू. डेंग्यू. ओके, डेंग्यू ऍक्च्युली ते कसं ते डिसीजमुळे काय आपल्याला दिसतंय, फीवर इज पेनफुल. सॉरी, फीवर येणार आहे, डेंग्यू फीवर. ते फीवर आहे, ते फीवर येतात आणि शरीर पूर्णपणे आपल्या बॉडी आहे
पेन होणार आहे. सॉरी फिवर, पेनफुल बॉडी, पूर्णपणे अंग दुखणार आपल्याला, पेनफुल फिवर बरोबर पेन येणार आहे. सॉरी आणि वीकनेस, डेबिलिटेटिंग म्हणजे वीकनेस, आपल्याला वीकनेस होणार आहे. फेटीग होतो आपण म्हणतो आपण. सॉरी हा वेक्टर बॉर्न डिसीज आहे. ते कशामुळे ते पसरतो? इट इज ड्यू टू द त्याचे पॅथोजन. जर आपण विचार केले, पॅथोजन इज अ व्हायरस. डेंग्यू फिवरला पॅथोजन व्हायरस आहे. आणि हा व्हायरस एक फिमेल मॉस्किटो म्हणजे वेक्टर, त्याचे वेक्टर म्हणजे एका व्यक्ती पेशंट मधून हे दुसऱ्याला कसं ते घेऊन जाणार आहे, आणि त्याला आपण वेक्टर म्हणतो आपण. ते वेक्टर इज ते एडिस मॉस्किटो. एका प्रकारचं मॉस्किटो आहे, त्याला आपण एडिस मॉस्किटो म्हणतो. एडिस मॉस्किटो. या मॉस्किटोमध्ये सुद्धा ते रक्त पिणार जे मॉस्किटो आहे म्हणजे फिमेल एडिस मॉस्किटो. मलेरियामध्ये म्हणलं फिमेल अनोफिलस मॉस्किटो, इथं फिमेल एडिस मॉस्किटोमुळे ते प्रसार होणार आहे. आणि ते मॉस्किटो टेक द व्हायरस सकिंग द ब्लड. आपल्याला माहिती आहे ते मलेरियामध्ये कसं पसरलंय तसं हे फिमेल रक्त पिणार आहे. रक्त पिऊन दुसऱ्या व्यक्तीला रक्त पित असताना ते सलाइवा सोडणार आहे. सलाइवा सोडत असताना हे व्हायरस ते पण सोडणार आहे आणि डिसीज तिथे स्प्रेडिंग होतो. आणि ऑल्सो इट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सुद्धा हे स्प्रेडिंग होतं. स्प्रेड पर्सन टू पर्सन. पर्सन टू अनदर पर्सन, डायरेक्टली फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन मध्ये सुद्धा हे स्प्रेडिंग होतं बोलत असताना वगैरे. ते एवढं जे आपल्याला ते डेंग्यूमध्ये पाहिजे, जास्त डिटेलमध्ये नकोच आहे. आता आपण कम्युनिकेबल डिसीज आहे हे पूर्ण केलेलं आहे. आता काही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये अभ्यास करूया. इथं आपण हे कम्युनिकेबल डिसीज थांबूया. ओके, थँक्यू.